Alright. To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the glass is half empty. And to the engineer, the glass is twice as big as it needs to be. यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो न्यानो नमस्कार अनि अंग्रेजीमा गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन वेलकम टु द MechTalk Season 3 Episode 1 organized by Association of Mechanical Engineering Students in short AMES Kathmandu University. Respected professors, distinguished guest speakers, teachers and dear audience, greetings of the day. I'm Nischal. I am Prajwal from Nischal. It gives us an immense pleasure to be serving as your MCs for today. First of all, I'd like to thank you all for taking time from such a busy schedule and joining us in this session. I believe that this MechTalk will be really insightful and informative for you all. Isn't it, Prajwal? Of course. Alright, अब भने पालो राष्ट्रिय गान र केयु एन्थम प्रति सम्मान प्रकट गर्ने हेतु सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकोलाई आफ्नो यथास्थानमा उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टेक्निकल टिमलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु बाँकी नै छ
अब भने मेकटकको सानो इतिहासको कुराहरू गरौँ है त The idea of MechTalk was first introduced in 2018, but it was executed in 2019 for the first time. दुर्भाग्यवश हाम्रो कोभिड सिनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिजन 2 we happened to conduct online, तर सिजन 1 चाहिँ हामीले सिबी रमनमा गरेको थियो एउटा र दुईटा सेसन भने we conducted at चाइनिज हलमा रुम ब्लक 10 रुम नम्बर 202 मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ब्लक 10 रुम 202 बाट सुरु भएको मेकटकको सेसन्सहरू आज यो भिडमा हजुरहरूलाई आमन्त्रण गरेर एड्रेस गर्न पाइराख्दाखेरि चाहिँ वी फिल सो ब्लेस्ड अनि धेरै कुरा अचिभ गरे जस्तो लाग्छ, एउटा छलाङे मारे जस्तो पनि लाग्छ र एम्सको लागि एउटा सौभाग्य पनि हो जस्तो लाग्छ। Now, let's begin with the opening remarks, ladies and gentlemen. Please join me welcoming Dr. Surendra Susatu, Assistant Professor and AMES Coordinator, Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University. Please welcome him with a big round of applause. Namaste and good afternoon to you all. So, this is the speaker for today, Mr. Nischal sir and madam, and all the faculty present here and all their students. It is our privilege to organize this type of event at Kathmandu University, and AMES has been an integral part to organize this type of event frequently from the past when it was initiated. So, due to COVID period, we were not able to organize this type of physical event for past 2 years, but it is a very glad moment for all of us to be back to university, to have our class in physical mode, and at the same time to have this type of events organized in frequent interval. And it is unfortunate for me to inform you all that our Dean Sir, Associate Dean Sir and SOD Sir could not make for today's event due to other commitment and other programs that are currently happening at the moment. But they have sent their remarks, and they have thanked our distinguished speaker for accepting our invitation and to be part of this MechTalk session for this very new episode in this new season, that is fourth season of our MechTalk. And so Prajal has given a very good background of how we started or how we initiated MechTalk in 2019, and as part of that initiation, now we are in our third season. And talking about our today's distinguished speaker, Mr. Nischal sir has been a very good friend and a very good friend to us, that he has been collaborating with us in different projects, like he has been supervising some of our master's students, and he has been giving time for us, like even in a short notice when we visited his facilities, he was very welcome to show all his facilities, and our students have been learning by such industrial visiting his facilities. So I would like to thank him for those facilities as well, and I hope all of you have a very great MechTalk session today. And once again, I would like to welcome you all and have a good day. Thank you. Thank you, sir, for your speech and wonderful words. So now I know you won't want me to keep you waiting. So without any further ado, let's just welcome our guest speaker for today. Before that, I would like to mention that there will be a question and answer session at the end of the presentation. So if you have any queries or confusion to our speaker, please let us know at that particular time. So as for our speaker, he is currently an executive director at Metal Cast Private Limited, a prominent metal casting company in Nepal, which has emerged as a research and development center for casting related matters in Nepal.
An experienced manager with over 1.5 decades of experience in factory management, metal casting, engineering, customer development, logistics and supply chain development, who holds a bachelor degree in civil engineering from Bukhara University and an MBA from Kathmandu University itself, Mr. Nischal Sharma. Before giving him a floor, I would like to welcome our head of department, Mr. Daniel Tuladar sir. Sir, you are most welcome. मैले निश्चल शर्मा सरलाई फेरि पनि एकछिन अड्याएर म क्राउडको चाहिँ एनर्जी लेभल टेस्ट गर्न चाहे. Are you guys ready for the session? Are you guys really ready for the session? All right, so again I would like to hear the big round of applause for Mr. Nischal Sharma sir here. Over to you, sir. सबैजनालाई नमस्कार. अगाडि बसेर यहाँको चियर अप सुन्दाखेरि मलाई पनि त्यो लास्टमा गएर आफू पनि चिच्याउँ जस्तो लागिरहेको थियो. म विद्यार्थी हुँदाको समय मलाई याद आइरहेको छ. लास्ट इयर पनि म काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आउँदा क्लास लिँदाखेरि म आफू नै यो कार्यक्रम सिद्धिएपछि मैले आफ्नो कुरा राखेपछि पछाडि गएर बस्ने अनुमति मागेको थिएँ. एन्ड आई युज टु इन्जोय द्याट. सो आज मलाई एम्सले मेटल कास्टिङको अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसको बारेमा केही कुरा राख्नको लागि भन्नुभएको छ. त्यही अनुसारले मेरो प्रेजेन्टेसन मैले तयार गरेको छु. एन्ड इट वन्ट बी भेरी टेक्निकल. आई डोन्ट गो इन्टु मेटल कास्टिङको टेक्निकल डिटेल्समा म नजान पनि सक्छु, सिन्स आई एम नट डिपली इन्टु टेक्निकल म्याटर्स. बट कमर्सियल एस्पेक्टहरूको कुराहरू र मार्केटिङको कुराहरू मैले डिल गरिरहेको. प्लस आई हेभ बिन इन्भल्भ इन मेटल कास्टिङ फर लास्ट 30 years. भनेको म सानो हुँदादेखि नै वी ग्रु अप इन कास्टिङ को इन्भाइरोमेन्टमा. सो आई गेस धेरै कुराहरू म जिज्ञासाहरू मेटाउन पनि सक्छु. तर मेबी आई विल ह्याभ लिमिटेसन र भेरी पिक्युलियर. कति डिग्री टेम्परेचरमा पग्लिन्छ भन्नु भने गुगल दाइलाई सोधौँ न, एकचोटि भन्नुपर्न सक्छ. सो to start with, I would like to thank Ashish for organizing smoothless views, एकदम smoothly यो कार्यक्रम सुरु गराइदिनु भएकोमा र AMES. And I would like to thank Daniel sir, Sujaku sir, and I'm also here accompanied by my wife Pravina Ghimire and my brother Viraj Pradhan. So I would like to thank you all for your valuable time. You are spending with me for roughly 1 hour, I guess. अब मैले आज I will be talking a little bit about the introduction on metal cast. Metal cast को process अलिकति म explain गर्न चाहन्छु. For the mechanical को studentलाई धेरै त थाहा भइसकेको हुन्छ, but I will go र casting को opportunities के छ, metal cast ले हामी के गरिरहेछौँ र challenges के छ र I will be also talking about a dream project called National Metal Research Center NMRC, and what we offer for students and engineers, or what we will be offering in future. यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि I would like to give tribute to our founder chairman engineer Balram Pradhan, जसको सपना जसले यो इन्भिजन गर्नुभएको थियो कास्टिङ. उहाँ आफ्नो इन्जिनियरिङ सिकेर नर्वेमा पढाइ गर्दा हाइड्रो पावरमा धेरै वर्ष काम गरेको उहाँको अनुभवमा उहाँले चाहिँ कास्टिङ नेपालमा चाहिन्छ भनेर आजभन्दा 25-30-35 वर्ष अगाडि उहाँले इन्भिजन गर्नु भएर यो कम्पनी फाउन्ड गर्नुभएको. सो आई लाइक टु पे होमेज टु हिम, ट्रिब्युट टु हिम. उहाँ नहुनु भए पनि हामीहरू माझ उहाँ हुनुहुन्छ. र आई लाइक टु अल्सो एक्नोलेज Mr. Narayan Prasad Sharma, who is current executive chairman of Metal Cast Private Limited, who has been driving this industry, this casting, metal cast to today's level. हामीले कसरी सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि it was like 48-49 Bikram Samvatma as a private limited company. We started and we are located in the Butwal industrial area inside. र हामीले चाहिँ नि पहिला सुरु गर्दाखेरि एल्युमिनियम, कास्ट आइरन र ब्रास ब्रोन्ज, कपर एलोइजहरूबाट सुरु गर्यौँ. We used to do
पिट फर्नेस सानो एउटा यो मूर्ति बनाउने हजुरहरूले देख्नु भएको छ नि पाटनमा पिट फर्नेसमा ग्रेफाइट क्रुसिबल युज हुन्छ त्यसमा सानो स्केलबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र रफली 50 केजी दिनको हामीले मेल्ट गर्थ्यौँ लिक्विड मेटल 50 केजी हुने गर्थ्यो र वी स्टार्टेड एज अ जबिङ फाउन्ड्री भनेको यु गेट अर्डर फ्रम अदर कम्पनीज अर अदर रिक्वायर्ड इन्डिभिजुअल्स एन्ड मेक इट एन्ड डेलिभर इट नो सेल्फ प्रडक्ट र इन बिट्विन वी एक्सपेरिमेन्टेड विथ रोटरी फर्नेस oil fired furnace, cupola furnace, various furnaces धेरै टेक्नोलोजीमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर now we are settled with electric induction furnace. So I'll let you know about those things. र एउटा प्रोसेसको ओभरभ्यू म दिन चाहन्छु हाउ कास्टिङ इज डन हाम्रो मेटल कास्टमा आई एम नट जेनरलाइजिङ इट कि भनौँ न कसरी गरिन्छ होइन देयर आर लट अफ अदर अप्सन्स अल्सो बट हाउ वी डु वी गेट अर्डर इन दिस फर्म यो 1-1.5 वर्ष अगाडि एउटा यस्तो अर्डर आएको थियो फर्स्ट city and presently we get orders in form of drawing or sample of patterns itself र त्यो ड्रइङलाई हामीले मोडलिङ गरेर यसको वेट कति हुन सक्छ कत्रो साइज हुन सक्छ हैन त्यो कुराहरु मोडलिङ गरेर एउटा रफ आइडिया लिन्छौँ त्यसपछि वी प्रिपेयर प्याटर्न क्यान बी मेड अफ सुइटेबल मटेरियल धेरै बनाउनु छ कि धेरै बनाउने भने एल्युमिनियमको बनाएर राख्न सकियो हैन फ्युचरमा लङ टर्म युज हुने भने अब 2-4 पिस बनाउने भने प्लाइवुडको पनि बनाउन सक्यो अब मेटलको बनाउन सकिन्छ कि काठको बनाउन सकिन्छ वी क्यान चुज बेस्ड अन आवर रिक्वायरमेन्ट त्यसपछि मोल्डिङ इज डन वी डु ग्रिन स्यान्ड मोल्डिङ एन्ड CO2 सोडियम सिलिकेट CO2 मोल्डिङबाट हामी गर्ने गरेका छौँ इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङदेखि लिएर अरू धेरै कास्टिङको प्रोसेसहरू हुने लस्ट व्याक्स हुन्छ हैन अनि लस्ट फोम कास्टिङहरू आएको छ आजभोलि देयर आर डिफरेन्ट अप्सन्स बट वी आर स्टिकिङ टु दिस टिल नाउ र दिस इज हाउ वी मेल्ट I was talking about our journey from pit furnace to cupola furnace and this is induction furnace to tell you यो ठ्याक्क कोरोनाको अगाडि जनवरी कोरोना स्टार्ट अलमोस्ट लाइक मार्चतिर कोभिड त्योभन्दा अगाडि जनवरीमा वी स्टार्टेड दिस फर्नेस दिस इज 2 megawatt melting furnace which can give like 5 tons liquid metal in an hour. So this is pouring. I'll go into it, but this is a big casting. I'll tell you, this is the biggest casting of Nepal till date, and we achieved it 2 weeks back. And this is after the pouring is done in mold close garera pouring gareपछि liquid metal. This is the form we get it, and we fettle the fettling process. यो राइजरहरू गेटहरू काट्ने कुरा हुन्छ. त्यसपछि नकआउट भनेको यसलाई वी रिमुभ दि मोल्ड पार्टिकल्स स्यान्डहरू निकालेर वी रिमुभ इट त्यसपछि फ्याटलिङ हुन्छ फ्याटलिङ इज लाइक रिमुभिङ अफ राइजर्स अरू कुराहरू रिमुभ गरेर फ्याटलिङ हुन्छ त्यसपछि आफ्टर वी गेट द प्रडक्ट इटसेल्फ we can based on requirement we do heat treatment machining lot of machining works may be done drilling गर्ने लेथमा काम गर्ने त्यो सबै कामहरू हुन सक्छ बोरिङ गर्नु पर्ने के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हैन then we paint it and dispatch it. Now few years back there used to be GI fitting को फाउन्ड्रीहरू हुन्थ्यो नेपालमा GI को फिटिङहरू जुन हामीसँग GI पाइपहरुमा फिटिङहरू युज हुन्थ्यो साइडमा एल्बोहरू टीहरू युज हुन्थ्यो हैन Hulas was into GI fitting casting. They closed it. Can anybody tell me why GI fitting casting were closed in Nepal? Any idea? Why? Excessive use of plastics like PVC. No. Okay. Anything? Any more? Load shedding. Load shedding. Okay, that's also somewhat valid. Actually, what happens is technological change ले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा these are listed here. So GI fittings बनाउने फ्याक्ट्रीहरू बन्द किन भने CPVC, UPVC त्यो प्रचलनमा आउन थाल्यो GI itself कस्टेड हैन बढी महँगो हुन थाल्यो आजको दिनमा you get scrap at 70, 75, 80 रुपैयाँ per kg हामीले स्टिलको रड पाउने गर्थ्यो 75 रुपैयाँ 70 रुपैयाँ आजको दिनमा भन्नुभयो भने 80 रुपैयाँ स्क्रैपको रेट पुगिसकेको छ बिकज अफ भेरियस एक्सटर्नल फ्याक्टर्स तर यो हिसाबले प्लास्टिक केम आउट एज अ सब्स्टिट्युट र त्यसैगरी यो तराजुमा ढकहरू हुन्थ्यो त्यो नेपालमा आई ह्यापन टु नो अ फ्याक्ट्री कल्ड रामा आइरन इन बिरगन्ज विच अपरेटेड एट राणा कालमा सरकारको के भन्छ त्यो टाँचा लगाएर प्रोडक्सन गर्ने लाइसेन्स पाएको फ्याक्ट्रीहरू हुने गर्थ्यो ग्रेजुअली
दिज आर अल्सो एक्सटिङ्क्ट बिकज वी हेभ डिजिटल आजभोलि त्यो काँटा तराजु लिएर त हाट बजारमा पनि बस्ने कम भइसकेको छ यस्तो कुरा कारणले अनि ह्यान्डपम्पहरू हुन्थ्यो तराईबाट जो हुनुहुन्छ होइन तब उहाँहरूलाई थाहा छ नि चापाकल युज हुन्थ्यो यहाँ काठमाडौँमा पनि सर्टेन ठाउँहरूमा युज हुन्छ त्यो पनि अब कम हुँदै गयो किनकि खानेपानीको सप्लाई आउनु थाल्यो चापाकलको अलिकति प्रयोग कम हुन थाल्यो बिकज अफ हेल्थ हाइजिन अरू इस्यु पनि त्यसै गरी मूर्ति सरी फर मी आई हेभ रिटन क्लोज बट इट इज डिक्रिजिङ भन्नुपर्छ आई हेभ टु करेक्ट इट माइसेल्फ सो इट्स नट क्लोज पाटनमा केही साथीहरूले यो कामलाई क्यारी गरिरहनु भएको छ आफ्नो एन्सेस्ट्रियल कामलाई तर there is a lot of struggle on continuing that business because cheap products coming from China or other countries, let's not name it, but the free market is there. But there is demand for your murti haruko demand, Nepalese murti haruko ancestral, your handcrafted murti haruko demand also pani cha. So I will correct it as declining. Ani tractor ko hub haru banaune factory haru hune garthyo casting ma. So all of these are closing or closed. So I like to ask a question, is metal casting industry declining? What do you think? No. Metal casting industry decline garera ho yo yeso herda kheri anyone what do you think is the scope of metal casting industry in Nepal, not globally? Anyone with solid one liner, raise your hand and stand up and speak out. Metal casting industry ko scope छ कि छैन केमा होला कोही उठेर भन्दैन केमा होला ल आई लाइक टु टेक यु आज बिहान म 5 बजे यो कार्यक्रम भएको भएर अलिकति छिटो आँखा खुल्यो त्यसपछि आई स्विच अन त्यो बत्ती अन गरेँ है बत्ती बल्यो त्यसपछि एकछिन बसेँ अनि माथि छतमा हेरेको मैले त्यो ढलाइ माथि ठ्याक्क देखिन्छ के देखिन्छ ढलाइ देखिन्छ अनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनेको थियो पहिला उठेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्ने थियो आजभोलि मोबाइल फोन हेर्ने भन्ने कुरा पनि सुनाएको थिएँ तर मैले चाहिँ मेरो आज एकदमै माथि हेरेँ अनि त्यो ढलाइ हेरेपछि त्यहाँ सिमेन्ट स्यान्ड त्यसको भित्रको ब्रिक मैले इन्भिजन गरेँ र स्टिल इन्भिजन गरेँ यु टेक दिस यो चिजहरूलाई याद गर्नुहोस् त्यसपछि मैले डोरको त्यो ढोकाको ह्यान्डल खोलेर बाथरुममा गएँ धारा खोलेँ पानी सिद्धेको रहेछ आई हेभ टु स्विच अन द मोटर पम्प अन गरेँ पानी आयो आई ह्यापन टु कम्प्लिट माई बिहानको रुटिन कम्प्लिट गरेर र एकचोटि प्रेयर रुममा आज यो ठुलो कार्यक्रममा जाँदैछु भने यसो भगवान्लाई पूजा गर्न पुगेँ त्यसपछि चिया बसालेँ म र मेरो वाइफको लागि कालो चिया बसालेँ त्यसपछि चियामा के हालेँ चियापत्ती र चिनी हालेँ त्यसपछि म यसो मर्निङ वाक अब अलिकति फ्रेस हुनु पऱ्यो भने मर्निङ वाक जाँदा बाहिरपट्टि एउटा म्यानुअल कभरको ढक्कन खुला देखेँ अनि म्यानुअल कभर भनेपछि मेरो हजुरहरूलाई कतिको याद छ देयर वाज अ कन्ट्रोभर्सियल रिमार्क बाई अ प्रोमिनेन्ट लिडर अफ नेपाल यो इन्जिनियरहरूले म्यानुअल कभर किन मिलाएर राख्न सक्दैन भन्ने एउटा कमेन्ट आएको थियो केही महिना पहिला त्यो पनि मैले सम्झेँ त्यो खुला म्यानुअल कभर देखेपछि अब यति भनेपछि आई वुड लाइक टु टेक यु टु इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन हामीले मेटल कास्टमा वी हेभ कास्टेड बेल्टन टर्बाइनको 1 मेगावाटसम्मको बकेट हामीले मेटल कास्टमा कास्टिङ गरेका छौँ एन्ड इट वाज इन्टिग्रेटेड इन अ सिंगल पिस होइन बिग पिस बाई अ कम्पनी कल्ड क्रिम हाइडल र उहाँहरूले त्यो 4 वर्ष युज भएको छ एन्ड दिस इज फ्रान्सिस टर्बाइन हामीले बनाएको छैनौँ तर दिस इज अल्सो कास्टिङ र दिज आर सम अफ दि एल्युमिनियम क्ल्याम्प्स द्याट वी मेड फर सम अफ आवर कस्टमर्स त्यो चाहिँ हाई टेन्सन लाइन जुन 132 अनि 400 केभी भन्छ त्यसमा पनि तारमा कतै कतै यो तारलाई क्ल्याम्प गर्न झुन्डाउनलाई एल्युमिनियमको कास्टिङ युज हुन्छ एन्ड दिस इज वी आर प्राउड टु से द्याट दिस इज आवर प्रडक्ट त्यसपछि आई लाइक टु लिङ्क विथ क्रसर प्लान्ट हामीले सिमेन्टी गिटी भन्छौँ त्यो माइनिङबाट निक्लेको चिजहरूलाई क्रसिङ गर्नुपर्ने अब त्यसको लागि ठुल्ठुलो क्रसर प्लान्टहरू नेपालमा पनि यु क्यान भिजिट एनी तराई रिजन होइन धादिङतिर जानु भने यु सी क्रसर प्लान्ट र यसमा पनि वेयर पार्टहरू एउटा त त्यो पार्टहरू पनि कास्टिङ भएर आउँछ अनि यसमा वेयर पार्ट हुन्छ
certain days, एक हप्ता 2 हप्तामा you have to change those wear parts and replace it with new one. So casting is here also. र यो सिमेन्ट प्लान्टमा I have only shown grinding unit. Grinding mill हो यो. Mill को internal हो यो liner casting को त्यो ball casting को you put clinker inside and it gets into powder form. यो ball mill आफै घुम्छ, घुमाइन्छ भनौँ न इलेक्ट्रिसिटीले. त्यसपछि यो पाउडरमा बन्ने गरेर सिमेन्टको फाइन पार्टिकल बन्ने गर्छ. These are all casting that we are talking about and we are also doing this kind of casting. अब यसको ब्याक एन्डतिर गयो भने सिमेन्टमा क्लिङ्कर बन्न अगाडि there is this mining and crushing को सेक्सन हुन्छ जुन क्रसरमा मैले अघि देखाएँ हैन. सिमेन्टमा पनि क्रसर हुन्छ, त्यसमा ब्लोबारहरू, ज प्लेटहरू, ह्यामरहरू सबै युज हुन्छ which all are casting in itself. र यो एउटा मैले फोटो we happen to work with them for some of their small project. एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हामीले हासिल गरेको छौँ यो लास्ट तिहारको बेलामा. I will explain about it. But remember, this is a 120 बिघा plot factory. Investment of 1500 crore here in Nepal. So we happen to work for them for very critical application. So I will describe about that. Your cement ko clinker ra grinding, just a grinding unit, but you will only see grinding mill. हैन. तर if you go backward, just a limestone ल्याएर त्यसलाई क्रसिङ गरेर क्लिङ्कर बनाएर त्यसपछि ग्राइन्डिङ गर्ने युनिट भने it will start getting bigger. So there is lot of casting involved here. And I was talking about steel. त्यो छत हेर्दाखेरि भित्रपट्टि स्टिल त हुन्छ. This is CCM, continuous casting मसिनबाट बिलेट निक्लिरहेको छ. र अहिले भर्खरैको नेपाल गभर्नमेन्टको कुनै पोलिसी चेन्जले गर्दा, लास्ट इयरको पोलिसी चेन्जले गर्दा all of steel mills either they have to close down or put on CCM machine. अनि त्यसपछि हट चार्जिङ भन्ने हुन्छ. You directly cast billet and hot charge it into TMT rod. So that is the direction that Nepal is moving toward. र यो slab castingहरू हुन्छ. These are also casting. But I am talking about jobbing foundry. Metal casting is a jobbing foundry. तर यो सबै पनि casting हो. त्यसपछि ब्रिक मेकिङ. I was talking about brick. त्यो छतमा हेर्दाखेरि इँटा त भित्र छ. ब्रिक मेकिङमा पनि धेरै कास्टिङहरू लागिरहेको हुन्छ. त्यसैगरी डोर ह्यान्डल छ. I opened the door handles. हैन. अब चाइनाबाट आउला, इन्डियाबाट आउला या पुरानो नेपाली कलाकृति अनुसारको डोर ह्यान्डल. Those are also casting. A industry in itself. कास्ट आइरनको धारा, पितलको धारा, है. पितल महँगो भयो, कास्ट आइरनको धारा आउन थाल्यो. र एन्सियन्ट धाराहरू we can export it. त्यसैगरी पम्प. नेपालमा 2-3टा कम्पनीहरू पम्प म्यानुफ्याक्चरिङमा अगाडि बढिरहेछ. They bring casting from India or China and they integrated it. And they are now opening up पम्पको फ्याक्ट्रीहरू, पम्पको कास्टिङ युनिटहरू पनि लगाउन थालिरहेको. एन्ड भल्भ्स. मैले त घरको धाराको मात्र कुरा गरेँ. टक अबाउट बेलान्चीको पानी फ्लो गर्दाखेरि कति कास्टिङ लाग्यो होला त्यहाँ. द डक्टाइल आइरन कास्टिङ हैन. डक्टाइल आइरनको फिटिङहरू त्यो ठुल्ठुलो जुन हामीले देखिन्छ नि त्यसलाई जोड्नु त कास्टिङ लागेको छ नि. When I talk small household item, these are the things that comes in the. तर हाइड्रो पावरदेखि लिएर सब चिजमा वाटर कन्भे गर्नको लागि कति कास्टिङ लाग्छ यु क्यान इमेजिन. र म अघि मूर्ति पूजा गरेको भने एन्ड दिस इज होइन एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले राखेको छु. मूर्ति हामी धेरै हाम्रो ठुलो विरासत थियो त्यो बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ बिकज अफ कस्ट एन्ड अदर फ्याक्टर्स द्याट आई विल बी टकिङ अबाउट लिटल लेटर. होइन यो पनि कास्टिङ हुने गर्थ्यो. यो हाम्रो विरासत थियो जुन कि हामी अब अलिकति कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ. सुगर मेकिङ भने एउटा रफ भिडियो छ, रफ फोटो छ. यो सुगर मेकिङको प्रोसेसमा अलिकति उखुलाई क्रस गरेर हैन त्यो मोलासिस बनाउने, लिक्विड बनाउने, त्यसलाई पकाएर सुगर बनाउने. अनि दिस इज द रोलर अफ सुगर ठुल्ठुलो प्लान्टमा. एन्ड आई लाइक टु इन्फर्म द्याट लास्ट इयर मैले जुन जनवरीमा अघि त्यो फर्नेस भने जनवरीमा स्टार्ट गरेपछि वी ह्यापन टु cast 6 metric ton of single piece casting and turn it into roll for sugar mills. अनि स्लिम फिटिङ गरेर हामीले नेपाली सुगर मिल इन्डस्ट्रीहरूलाई सप्लाई गरिसकेका छौँ. And I was talking about त्यो एकजना प्रोमिनेन्ट महिला नेत्रीले भनेको म्यानुअल कभर. यसको नै पनि ठुलो मार्केट नेपालमा देखिन्छ अझसम्म पनि. एन्ड एफआरपी इज रिप्लेसिङ दिज अल्सो. एफआरपीको म्यानुअल कभरहरू पनि आउन थालेको छ. अब हामी आई try to give you a brief view हैन. बिहान उठेर मैले जहाँसम्म पुगेँ नि त्यहाँसम्म भयो. अब यसपछि मैले स्टोभ बालेँ भने स्टोभको बर्नर, त्यसको स्ट्यान्ड, त्यसमा पनि कास्टिङ युज हुन्छ. यु क्यान से एल्युमिनियमको बर्नर हुन्छ, कास्ट आइरनको बर्नरहरू हुन्छ. माथिपट्टि जुन त्यो ग्यासको माथिपट्टि लाग्ने स्ट्यान्डहरू सबै कास्टिङको पार्टहरू भयो.
र MCPL now where we are still a jobbing foundry. We are catering to requirements of industries and other individuals. र अहिले हामीसँग 3 मेगावाटको इन्स्टल क्यापेसिटी छ मेल्टिङको लागि मात्रै. इन्डक्सन मेल्टिङ फर्नेस छ 3 मेगावाट र 1.5 मेगावाट अफ अक्जुलरी इक्विपमेन्टहरूको लागि सर्ट ब्लास्टिङ, हिट ट्रिटमेन्ट फर्नेसहरू युज गर्नको लागि र मसिन सपको लागि. र वी हेभ कम्प्लिट सेटअप अफ कास्टिङ, सर्ट ब्लास्टिङ, हिट ट्रिटमेन्ट र मसिनिङ. र हामीले आजको दिनमा 100 ग्रामदेखि 9 मेट्रिक टन सिंगल पिस कास्टिङसम्म बुटवलमा हामीले एचिभ गरिसकेका छौँ. वी हेभ अलरेडी कास्टेड 9 मेट्रिक टन एट बुटवल. र त्यसै गरी हामीले 30 वर्षमा 30,000 भन्दा बढी आइटमहरू कास्ट गरिसकेका छौँ. वी आर प्राउड टु से द्याट. हामीले अहिले पनि मेटल कास्टमा जानुभयो भने यु क्यान सी 500 or 600 आइटम्स लेइङ ओभर देयर अन अर्डर. र त्यसै गरी कास्ट आइरन, आजको दिनमा हामी कास्ट आइरन, कास्ट स्टिल, हाई म्याग्निज, हाई क्रोम, व्हाइट मेटल अथवा बेबिक मेटल, टिनको एलोइजहरू र कपर, गन मेटल, ब्रासको कास्टिङ हामी गर्न सफल भएका छौँ. र प्रोबेबली अनि आज हामीसँग नेपालको सबभन्दा ठुलो हरिजेन्टल लेथ मसिन, सबैभन्दा ठुलो बोरिङ मसिन सम्भवतः भन्छु, किनकि मैले देखेको सम्म म जति इन्डस्ट्रीहरूमा भिजिट गरेको छु हामीसँग भएको साइजको बोरिङ मसिन र हरिजेन्टल मसिन मैले नेपालमा अरू ठाउँमा नदेखेको भएर सम्भवतः हामीसँग त्यो छ. र त्यसै गरी सबैभन्दा ठुलो सिङ्गल पिस कास्टिङ हामीले लास्ट इयर कोभिड अगाडि 5-6 टनसम्मको गऱ्यौँ. कोभिड पछि लास्ट विक हामीले 9 मेट्रिक टनसम्मको एउटा सिङ्गल पिस गऱ्यौँ. र MCPL मेटल कास्ट प्राइभेट लिमिटेड आजको दिनमा वी आर नाउ गोइङ टु ट्रान्जिट फ्रम जबिङ फाउन्ड्री टु कास्टिङ रिसर्च सेन्टरको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. र त्यसै गरी फुल फ्लेज फाउन्ड्री, कुनै स्पेसिफिक आइटमको फाउन्ड्रीको रूपमा हामी अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छौँ. वी विल हेभ सर्टेन प्रडक्ट्स लाइक जब प्लेट्स अर म्याग्निज प्लेट्स, होइन, रोलिङ मिल, रोल्स, त्यो कुराहरूको अहिले हामी सबै चिज गरिरहेछौँ. नाउ वी विल स्टिक टु सर्टेन सेक्टर्स. अघि मैले ब्रिक इन्डस्ट्री भने दिज आर द प्रडक्ट्स द्याट वी हेभ मेकिङ. यो स्क्रु हामीले बनाएको हो, होइन, यो माटोलाई कन्भे गर्नको लागि, स्क्रु गर्नको लागि भयो. दिज आर कोइला राख्ने चिजहरू भयो. अनि दिज आर रोलर्स फर ब्रिक मसिन रोलरहरू भयो. सिमेन्टमा दिस इज समथिङ आई वुड लाइक टु सो. दिस इज अ बिग 1800 mm को 1.8 मिटर्सको यो सेगमेन्ट बनाउनेको लागि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ. बुटवलमा हामी बनाउने भनेर तयारी गरिरहेको थियौँ. एन्ड अघि मैले एउटा 3500 मेट्रिक टन पर डेको फ्याक्ट्री देखाएँ. त्यो फ्याक्ट्रीभित्र रोबोटिक ल्याब छ. यु इमेजिन हाउ बिग एन्ड हाउ सोफिस्टिकेटेड द फ्याक्ट्री इज. बट वाट ह्यापन्ड इज यो लक्ष्मी पूजाको 2-4 दिन अगाडि द्याट फ्याक्ट्री वाज भर्चुअली स्टप बिकज यसको क्रसर प्लान्टको मेन प्राइमेरी साफ्ट भाँचिएको थियो. 1500 करोडको फ्याक्ट्रीको क्रसर मसिनको, प्राइमेरी क्रसर मसिनको साफ्ट भाँचेपछि के भयो, त्यो क्रसर चलेन. लाइमस्टोनलाई क्रस नगरेपछि क्लिङ्करमा फिड गर्न पाएन. एन्ड इट वाज लाइक दिनको 3-4 करोड रुपियाँको डिस्प्याच लस भइरहेको थियो. एन्ड दिस इज द थिङ द्याट वी मेन्टेन इन मेटल कास्ट. यसको 305 डाया, 3660 लेन्थ, 305 डायाको साथ 3660, इट्स लाइक 2200 केजी जतिको साफ्टलाई हामीले मेन्टेनेन्स, not a new shaft, but we maintain the shaft and make the factory running in 8 days. यो shaft हामीले 8 दिनमा बनाएर उहाँहरूलाई डेलिभरी गर्यौँ. And you can imagine a big factory like 1500 करोडको इन्भेस्टमेन्ट भएको फ्याक्ट्रीमा a small company in बुटवल को एक्सेस यस्तो कारणले मात्र भनौँ न, उहाँहरूको रिक्वायरमेन्टले गर्दा लेट्स ट्राई, होइन, त्यो साफ्ट आउनलाई उहाँहरूलाई धेरै टाइम लाग्यो नयाँ साफ्ट आउनु. त्यो भएर वी ह्यापन टु वर्क विथ देम एन्ड लकिली वी वर सक्सेसफुल इन मेन्टेनिङ द्याट एन्ड रनिङ द्याट कम्पनी फर सर्टेन टाइम. यो 1400 डायाको पुली हो, जुन अर्को एउटा सिमेन्ट प्लान्टको क्रसर प्लान्ट त्यस्तै साफ्ट पनि भाँचेको, पुली पनि भाँचेको. एन्ड वी कास्टेड इट एन्ड मसिन्ड इट एन्ड मेड इट रेडी फर डेलिभरी विदिन 10 days. You can imagine the time we are talking about. हामी चाहिँ त्यो सर्भिसहरू दिइरहेको छौँ. र स्टिल इन्डस्ट्रीमा यु सी द साइज, यो अलिकति लाइट मिलाएको छैन, सरी फर द्याट, बट दिस इज लाइक 800 केजीको डोर, ड्याम्पर डोर भन्छ. त्यसपछि दिस इज लाइक यो जुन देख्नुहुन्छ, दिस इज द स्ल्याग पट. त्यो बेल्टिङ गर्दाखेरि माथिपट्टि स्ल्याग रस निक्लिन्छ, त्यसलाई यो स्ल्याग पटमा जम्मा गर्ने. यो 3.5 टनको स्ल्याग पट हो.
दिस इज द वे वी आर मोल्डिङ इट ल यो यसको साइडमा अहिले देख्नु मैले जुन नौटनको कास्टिङ गरेको लास्ट विक भने दिस इज द मोल्ड फर द्याट यसमा नौटनको कास्टिङ हामीले गरेको थियौँ र आजको दिनमा पनि त्यो अस्ति गरेको ठुलो नौटनको कास्टिङ भन्छ वी आर नट येट ओपन द्याट मोल्ड किनकि त्यो तातो हुन्छ 10 दिनसम्म त त्यसलाई सेलाउन लाग्नेवाला छ एन्ड दिज आर द कप्लिङ्स यो कप्लिङहरू स्टिल मिल्नु लागि र सुगर मिल अघि चिनी त्यो चियामा चिनी हालेको थिएँ चिनीमा पनि कास्टिङ कसरी लागेको छ भन्ने कुरा यो नेपालमा हामीले यो काम गर्नुभन्दा अगाडि अहिले पनि हामीले त सानो स्केलमा गरिरहेछौँ अहिले पनि नेपालबाट सुगर मिलको रोलहरू रिसेलिङ भन्छ बाहिरको सेललाई निकाल्ने भित्रको साफ एज इट इज रहन्छ र यसरी नयाँ सेल बनाउने मसिनिङ गर्ने र स्ट्रिङ फिटिङ गर्ने यसको लागि गाजियाबाद या लुधियाना सबभन्दा नजिकको गाजियाबाद लुधियाना यहाँबाट भन्सार गरेर ट्रान्सपोर्ट गरेर सामान पठाउने त्यसलाई फेरि नयाँ बनाएर नेपालमा लिएर आउने त्यो काम हुने गर्थ्यो यो कोभिडको ठ्याक्क अगाडि जनवरीमा हामीले सुरु गरेर एन्ड दिस इज द फर्स्ट एचिभमेन्ट द्याट वी मेड 6 टनको कास्टिङ अलमोस्ट 4.5 टन्सको रोलर हो यो अनि यसलाई स्ट्रिङ फिटिङ सुरुमा हामीले यसरी गऱ्यौँ अलिकति हिट ट्रिटमेन्ट फरेस्टमा तताएर अलिकति जुगाड गरेर गऱ्यौँ पछि चाहिँ वी हेभ अ सेटअप फर स्ट्रिङ फिटिङ र यो स्ट्रिङ फिटिङ 5 टनको रोलरलाई स्ट्रिङ फिटिङ गर्न अलमोस्ट 8 सिलिन्डर एलपिजी ग्यास लागिरहेको थियो हामीलाई वी हेभ टु वर्क अन कसरी इफिसियन्ट गराउने त्यो त पछिको कुरा छ आजको दिनमा हाम्रोमा बनेको 8 देखि 10 वटा रोलरहरू नेपालको इन्डस्ट्रीहरूमा सुगर मिल क्रस गरिरहेको छ नेपालको सबभन्दा ठुलो लेथ मसिन भनेर भने होरिजेन्टल यो अनलोड गर्ने बेलामा यो छ यु सी हाउ बिग यु क्यान भिजुअलाइज इट र कुनै दिन फुटबल आउनुभयो भने हामी हेर्नेछौँ एमसिबिएलको एचिभमेन्टको कुरा गर्न चाहन्छु मेटल कास्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई बेस्ट इन्डस्ट्री अफ फुटबल इन्डस्ट्रियल एरिया भनेर इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी आइडिएम औद्योगिक क्षेत्रहरूको गभर्निङ बडीले काठमाडौँमा 2071 सालमा र फुटबल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयात प्रतिस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर 2072 सालमा हामीलाई सम्मान गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरी सिङ्गल पिस आजसम्म 9 टनको सिङ्गल पिस कास्टिङ स्ल्याग पटको कास्टिङ हामीले गरेको पनि जानकारी गराएँ त्यसै गरी 5 मेट्रिक टनसम्मको सुगर मिलको रोलर स्ट्रिङ फिटिङ पनि हामीले गऱ्यौँ स्ट्रिङ फिटिङ वाज क्वाइट च्यालेन्जिङ बिकज द्याट टोलरेन्सको के भन्छ नि स्पिड टेक्निकल भाषामा त्यो मिलेन भने आइदर इट ब्रेक्स or it हुन्छ टाइट भयो भने ब्रेक हुने लुज भयो भने इट स्टार्ट्स रोटेटिङ अन इट्स ओन त्यो प्रेसरमा तर वी आर सक्सेसफुल टु एचिभ द्याट आजको दिनमा हामीले गएको 6 महिनामा पनि केही नभने 6 वटा फ्याक्ट्रीहरू भर्चुअली स्टप भएको केही न केही कारणले यति ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा जेनरली स्पेयर पार्ट्सहरू राख्ने गरिन्छ तर यु डोन्ट नो वाट गोज रङ So what Mr. Narayan Prasad Sharma, our current chairman says, casting भनेको त बाबु इमर्जेन्सी हस्पिटल हो फ्याक्ट्रीको लागि फ्याक्ट्रीहरूले यति ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट 1500 करोडको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ तर वेयर डु यु गो आफ्टर समथिङ गोज रङ मेकानिकल्ली सो वी आर डुइङ अ बिट अफ सर्भिस हामी त केही पनि होइन अहिले सानो स्केलमा जोलाई थाहा छ गरिरहेछौँ थाहा नहुनेहरू आइदर इन्डिया अर चाइना जानुपर्छ र त्यति दिनसम्म त्यो सामान नआउँदासम्म त्यो बन्द हुन्छ त्यो खालको सर्भिसहरू हामी अझ पनि दिइरहेछौँ र वी आर सर्भिङ टु सिमेन्ट स्टिल सुगर हाइड्रो इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स र हामीले ट्रायल कास्टिङ स्टेनलेस स्टिलको पनि गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ र नेपालमा कास्टिङको स्ट्याटस के छ भनेर मैले रफली दिस इज नट एकदम हार्ड डाटा होइन मैले लास्ट इयर आउँदाखेरि त्यो माथिको नम्बर 10 राखेको थिएँ अहिले घटेर 2टा फ्याक्ट्री बन्द भएको मैले पाइसकेको छु त्यही भएर इन्डक्सन फर्नेस सायद 8 वटा जति अलमोस्ट छ 3टा युनिट कोप्ला फर्नेस चलिरहेछ 2टा युनिटमा रोटरी फर्नेस र मेजर प्रडक्टहरू अहिले पनि कास्ट आइरनको ह्यान्ड पम्पहरू जिआई फिटिङहरू ट्र्याक्टरको हबहरू कुनै बन्द भएको छ कुनै चलिरहेको छ है त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ सिविङ मसिनको स्ट्यान्ड एग्रिकल्चर मसिनरिज म्यानुअल कभर मसिनरी पार्ट्सहरू र एउटा कुरा हामीले अनुभव गरेको 30 वर्षको हाम्रो एक्सपिरियन्समा नेपालको मार्केट अलिकति सानो र भेरी फ्रेगमेन्टेड कुनै पनि चिज हामीले भने नि 30 वर्षमा 30,000 चिज किन बनाउनु पर्यो इन्डियामा कुनै एउटा चिज म्यानुअल कभर बनाउने फ्याक्ट्री म्यानुअल कभरै मात्र बनाउँछ र एक्सपोर्ट गर्छ नेपाल पठाउँछ विदेश पठाउँछ तर हामी म्यानुअल कभर पनि पठाउँछौँ सबै चिज किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट सानो छ एन्ड वी हेभ टु सर्भाइभ अन दिस मार्केट अन्ली तर के यो सबै त हो त होइन मार्केट धेरै ठुलो छ भन्छ हामी अब अहिलेको एडिसनहरू हेऱ्यो भने मेटल कास्टिङमा न्यू एडिसन्सहरू यो कुवमको धाराहरू देख्नु भएको छ नि
टल्किने जुन हाम्रो ट्यापहरू त्यस्तो युनिटहरू धेरैवटा लागिरहेको छ। बुटोल एरियामा 3टा लागेको छ होइन। त्यो धारा मात्र बनाउने फ्याक्ट्री छ। त्यसै गरी वाटर पम्प्सहरू यो मैले अघि भनिसकेँ, एउटा युनिट काउसोतीतिर खुल्न लागेको छ। त्यो पानीको पम्प बनाउने युनिटहरू त्यहाँ कास्टिङको युज हुन्छ। त्यसै गरी बिलेट मेकिङ, त्यो अघि जुन स्टिलको बिलेट मेकिङको कुरा गरेँ, सिसिएम मसिनहरू नेपालभरि धेरै लाग्नेवाला छ। अपर्च्युनिटी कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने हामीले कन्सेन्सस एमङ स्टेक होल्डर्स अन इकोनोमिक एजेन्डा, अब हामी पोलिटिक्सको कुरा गऱ्यौँ, के तन्त्र सबै गरिसक्यौँ र आज हामी के गर्दैछौँ के भन्दैछौँ भने चाहिँ इम्पोर्ट धेरै भयो, एक्सपोर्ट छैन होइन, त्यो रेमिटेन्समा भर पर्नु हुँदैन भने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू अब डेभलप अझ केही पनि भएको छैन नेपालमा। र यहाँको रोल सबै इन्डस्ट्रीहरूमा काम सिक्ने र आफूले इन्डस्ट्री खोल्ने यहाँहरूको रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ एज अ मेकानिकल इन्जिनियर। र इन्डस्ट्रियलाइजेसन इज ड्यू भने मैले त्यसैलाई जोड्न सकेँ। आज जति काम नेपालमा भइरहेको छ, माइनिङमा केही पनि काम भएको छैन। वी आर टकिङ अबाउट स्टिल, त्यो के अरे फलाम खानीको कुरा गरिरहेछौँ। अहिले सिमेन्टमा अलिकति काम भएको छ, स्टिलमा काम भएको छ, ब्रिकको कामहरू होइन, क्रसरहरू छ। त्यो बाहेक फलामको कुरा छ, त्यो कुराहरू आउनै बाँकी छ। र फ्रिक्वेन्ट एक्सटर्नल सप्लाई सक्स, नाकाबन्दी देख्यौँ, कोभिड देख्यौँ। त्यो सप्लाई सक के भनेपछि बेला बेलामा इन्डस्ट्रीहरूले पनि बोर्डर बन्द हुने, सप्लाई चेन होइन, अहिले लडाइँ भएको छ, कहाँबाट मसिनको पार्ट्सहरू आउनु पनि नआउने भनेको नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू खुल्नको लागि यसले सपोर्ट गर्छ। यसले बेला बेलामा बन्द हुने भने जस्तै नेप्लिज इन्डस्ट्री आर बाउन्ड टु डेभलप नेप्लिज फेसिलिटी फर देयर रिक्वायरमेन्ट अफ स्पेयर पार्ट्स, त्यो डिरेक्सन छ। अब त्यसपछि रेलवे, अब धेरै म कुरा गर्दिनँ, इट विल साउन्ड पोलिटिकल होइन, तर फ्युचरमा रेल नेपालमा आउँछ। अब रेलको मेन्टेनेन्स गर्न फेरि चाइना इन्डिया जाने कि नेपालमा बनाउने, त्यो हामीसँग एउटा हुन्छ नि, द्याट इज अ डिरेक्सन वी हेभ टु टेक। वाटरवेजको कुरा छ, माइनिङको कुरा छ, यो फलाम खानीदेखि लिएर तामा खानी, फलाम खानी, सुन खानी, पेट्रोलियम एक्सट्र्याक्सन, यो सबै काम त हाम्रो ड्यू नै छ होइन। बाटो बनाउनु छ, बाटो बनाउँदाखेरि डोजर कति लाग्छ, डोजरको त्यो दाँत हुन्छ नि अगाडिको, दाँतको मात्र रिसर्च गऱ्यो भने वी क्यान ह्याभ 10वटा त्यो डोजरको टिथ बनाउने फ्याक्ट्री खुल्न सक्छ होला नेपालमा। रिसर्च ड्यू अन द्याट। र टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी कहाँ छ भने चाहिँ पहिला जस्तो महँगो पनि हुन छाड्यो बिकज अफ 3D प्रिन्टिङ होइन। प्याटर्न बनाउन हामीलाई जति अझ पनि गाह्रो छ। अब 3D प्रिन्टर एउटा राखिदियो, सर्टेन कस्ट घटेको हिसाबले प्याटर्न सजिलोसँग बन्न सक्छ फर फ्यु पिसेस पार्ट्स बनाउनलाई। एज अ इन्जिनियर वी हेभ द्याट अपर्च्युनिटी टु लुक बियोन्ड अहिलेको हुन्छ त्यो मूर्ति बनाउनेले कसरी बनाइरहनु भएको थियो भन्दा पनि अब हामीले कसरी ग्रो गर्न सक्छौँ भनेर हेर्न सकिन्छ। दिज आर द अपर्च्युनिटिज द्याट आई सी। र च्यालेन्जेस, हामी 30 वर्ष काम गरेर होइन कतिवटा फ्याक्ट्री बन्द भएको देखिरहेछौँ। हामी एकदम हुन्छ नि अगाडि बढ्ने सोचिरहेछौँ। च्यालेन्ज हेर्दाखेरि धेरै च्यालेन्ज म भन्दिनँ बिकज लाइक समवन सेड वी लुक एट अपर्च्युनिटिज फर्स्ट होइन। अपर्च्युनिटिज धेरै छ, च्यालेन्जेसहरू केही छ। नो मेटल कास्टिङ इकोसिस्टम, इन्डियामा कसैले कास्टिङ गर्छ भने त्यसको सट ब्लास्टिङ गर्ने अर्को युनिट हुन्छ, हिट ट्रिटमेन्ट गर्ने अर्को युनिट हुन्छ, मसिनिङ गर्ने अर्को युनिट हुन्छ। त्यो इकोसिस्टम हुन्छ होइन। कोही गाडी बनाउनेहरूले सर्टेन पार्ट्सहरू सर्टेन ठाउँबाट ल्याएर यु एसेम्बल इट एन्ड मेक भेहिकल, त्यो खालको इकोसिस्टम छ। हामीसँग त्यो इकोसिस्टम नभएर अल यो इन्भेस्टमेन्ट गोज इन्टु फेसिलिटिज डेभलपमेन्ट र इट टुक अस 30 years टु रिच हियर। अनि क्यापिटल इन्टेन्सिभ छ। क्यापिटल इन्टेन्सिभमा आई हेभ टु वर्क विथ द कम्पनी एफएमसिजी, लिडिङ एफएमसिजी कम्पनी अफ नेपाल। र त्यहाँ मलाई सिकेको कुरा भनेको जति पानीको मात्रा बढी हुँदै जान्छ यु हेभ हायर मार्जिन। जति सलिड हुँदै गयो प्रडक्टहरू जति सलिड हुन्छ यो मार्जिन गोज डाउन। साबुन डाउन, यु हेभ स्याम्पू अलिकति मार्जिन बढी होइन। त्यसपछि यु हेभ फेयर एन्ड लभली, अलिकति पानीको मात्रा बढी हुन्छ। एन्ड वी हेभ दिस, हजुरहरूले कतिपय याद गर्नुहुन्छ पसलहरूमा बाहिर झुटाइरहेको हुन्छ प्याकेट्स अफ चिप्स। त्यसमा के हुन्छ, हावा हुन्छ, पानी पनि होइन, त्यहाँ त हावा हुन्छ नि, हावा झुटाइरहेको जस्तो हुन्छ भनेको। एज दि कन्टेन्ट गोज डाउन होइन, मार्जिन गेट्स अप। तर हामी के गर्दैछौँ, वी आर टकिङ अबाउट सलिड थिङ्स र यसमा अलिकति क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुने गर्छ। र आजको दिनमा फेरि त्यो एक्सटर्नल सकहरू जुन आइरहेको छ त्यसले गर्दा यु इमेजिन 75-70 रुपियाँ केजी स्क्रैप लिएर काम गरेर डेलिभर गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र डन्डीको भाउ 130-35 कति पुगिसकेको छ।
अनि कस्ट अफ न्यू टेक्नोलोजी त छ, फेरि त्यसको कस्ट रिड्युस पनि भएको छ, तर एडप्सन हुन्छ यहाँको फ्रेगमेन्टेड मार्केटमा हाउ टु एडप्ट दोज न्यू टेक्नोलोजिज फर कास्टिङ इन्डस्ट्री इज अ च्यालेन्ज। र स्किल्ड र सेमी स्किल्ड म्यान पावरको कमी भएको भएर हामी चाहिँ नि धेरै इन्डियामा निर्भर छौँ, चाइनासम्म एक्सपोर्ट गर्न सकेका छैनौँ। तर आजको दिनमा यो च्यालेन्ज चाहिँ सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ इफ यु ह्यापी टु कम टु कास्टिङ इन्डस्ट्री। र पोलिसीको इन्कन्सिस्टेन्सी भन्नुपर्छ, कतिजनाले फलो गर्नुभएको छ, स्टिल मिलहरू इन्डियाबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा बनाउने, अल अफ अ सडन एउटा पोलिसी चेन्ज आयो गभर्मेन्टको, जसले गर्दा स्टिलको बिलेट इन्डियाबाट ल्याउँदा महँगो पर्ने, यहाँ बनाउने यहाँबाट र मेटेरियल युज गरेर स्क्रैप युज गरेर या पिग आइरनहरू ल्याएर बनाउनलाई सस्तो पर्न गयो। नाउ दे आर बाउन्ड टु आइदर मेक देयर ओन सिसिएम होइन, सिसिएम कास्टिङ बिलेट आफैले बनाउनु पर्ने भयो, नत्र पनि इन्डियाबाट ल्याएर जुन गर्ने कन्भेन्सनल बिजनेस प्र्याक्टिस थियो गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी चेन्ज हुँदाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै चेन्ज गराइदिइसकेको छ। दिज आर द थिङ्स वी आर लुकिङ इन्टु। र अघि पनि भनिसक्यो फ्रेगमेन्टेड र स्मल मार्केट साइज छ होइन, अब यसमा के गर्ने, तर स्मल भए पनि हामीसँग यति अघि मैले जुन क्रसरको कुरा गरेँ, आई ह्यापी टु लुक इन्टु इम्पोर्टको डेटा। लगभग 2 वर्ष अगाडि नेपालमा क्रसर मसिन 900 करोडको इम्पोर्ट भएको देखिन्छ, 900 करोडको क्रसर मसिन। र त्यसमा स्पेयर पार्ट्स कति लाग्छ त्यसको रेकर्ड त कतै भनौँ न ठ्याक्क डेटामा देखेन, क्रसर मसिनको देख्यौँ भनेपछि वेयर पार्ट्सहरू पनि 50, 60, 100, 150 करोडको आएको हुनसक्छ। दिस इज द साइज अफ मार्केट वी आर टकिङ इन एउटा क्रसरको सेक्सनमा मात्र। अब सिमेन्टमा कति छ, स्टिलमा कति छ, द्याट इज अ एरिया अफ रिसर्च। यो च्यालेन्जेसको कुरा गरेपछि आई वुड लाइक टु टक इन ब्रिफ अबाउट आवर इन्भिजन। यो एउटा नेसनल मेटल रिसर्च सेन्टर भनेर हामीले सपना देखाएको छौँ। मेटल कास्ट आजको दिनमा एउटा जुन लेभलमा पुगेछ त्यसमा हामी ग्रो गर्नको लागि, नेप्लिज रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि हामी मात्र नसक्ने भएको भएर वी हेभ थट अफ अ आइडिया अफ रिसर्च सेन्टर क्याटरिङ टु नेप्लिज इन्डस्ट्रिजको लागि नेसनल मेटल रिसर्च सेन्टर भनेर हामीले सोचेका छौँ। र मेटल कास्टिङमा इन्जिनियर स्टुडेन्ट्सहरूलाई के अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, एज ए स्टुडेन्ट हाउ क्यान यु कन्ट्रिब्युट अ गेट नलेज, इन ह्यान्ड नलेज, पछि म कास्टिङमा लाग्ने हो भने के गर्न सकिन्छ। अहिलेको दिनमा मैले सरसर हेर्दाखेरि देखेको कास्टिङ इन्डस्ट्री कस्तो छ भन्ने कुरा म्यापिङ भएको छैन। मैले त त्यो 8वटा डेटा मेरो पर्सनल कन्ट्याक्टबाट लिएको, तर वी हेभ टु ह्याभ हार्ड नम्बर्स अन द्याट है। त्यसपछि स्ट्याटस अफ ओभरअल कास्टिङ इम्पोर्ट्स इन नेपाल एन्ड पोटेन्सियल अफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन, नेपालमा कति कास्टिङ इम्पोर्ट भइरहेछ भन्ने कुराको डेटा, हार्ड डेटाको लागि भनौँ न सुगर मिलमा, हाइड्रो कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा, रोलिङ मिलमा, ब्रिकमा, सिमेन्टमा, माइनिङमा कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन, रेकर्डमा छैन। त्यो कुरा हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट अहिले भएको जुन कन्भेन्सनल कास्टिङ फेसिलिटिजहरूको, जस्तो कोइलाबाट चलिरहेको छ, पाटनमा कोइलाबाट मूर्तिहरू अझ पनि बनिरहेको छ, या तेलबाट बनिरहेको छ, उनीहरूलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ ताकि उनीहरूको कस्ट घटोस्, कम्पिटेटिभ होस्, त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। अनि नयाँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट जस्तो एनडिटी टेक्नोलोजी, क्याड क्याम, सिमुलेसनहरूलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ कास्टिङमा, एटलिस्ट यु क्यान गेट ह्यान्ड अन एक्सपिरियन्स अन कास्टिङ। यो रिसर्चहरू गर्नुभयो भने आई थिङ्क यु क्यान गेट इन्भल्भ इन द्याट। अब अपर्च्युनिटिज फर इन्जिनियर्स इन मेटल कास्टिङ के एज अ इन्जिनियर के हुनसक्छ। Entrepreneurship opportunity is the first opportunity that I see. I have briefed about the market size. क्रसर मसिन बनाउनुहुन्छ 900 करोडको इम्पोर्ट भएको छ, त्यसमा कति चाहियो, 10% भन्दा 90 करोड हो, 1% भन्दा 9 करोड हो। यु लुक एट द साइज होइन। अनि यति महँगो चिज। हेभ यु बिन फलोइङ सार्क ट्याङ्क इन्डिया? सार्क ट्याङ्क नेपाल पनि आउँदैछ अरे विथ आइडिया। आजको दिनमा आइडिया भयो भने क्यापिटल इज इरेलेभेन्ट होइन। आइडिया हुनु पऱ्यो, मार्केट हुनु पऱ्यो, यु क्यान डु एनिथिङ। अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटी टु लिड द इन्डस्ट्री एज अ प्रोफेसनल। तपाईँहरू यो फिल्डमा लाग्नुभयो भने एकदम हुन्छ नि, मेकानिकल पढेर यो फिल्डमा लाग्नुभयो भने यु विल बी द लिडर इन दिस इन्डस्ट्री। अनि न्यू टेक्नोलोजी एडप्सनको जस्तो पुरानो फ्याक्ट्रीहरूसँग केही सेटअप लिगेसी मसिन्सहरू हुन्छ, त्यो चेन्ज गरेर नयाँमा जानु गाह्रो हुन्छ। तर नयाँ सेटअप गर्दाखेरि त लेटेस्ट चिजहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यो फास्ट मुभर एडभान्टेज चाहिँ हुनसक्छ। अनि रेडी मार्केट फर कास्टिङ एक्सपर्टिज इन इन्डस्ट्री। र एज अ इन्जिनियर कास्टिङको एक्सपिरियन्स भयो भने, जस्तो सिमेन्ट मिलमा गएर
इफ यु हेभ द्याट कास्टिङको नलेज छ भने यु क्यान गो इन्टु जब इन सिमेन्ट मिल अल्सो, स्टिल मिल अल्सो, किनकि यु आर त्यो एक्सपर्टिज भइसकेपछि सबै ठाउँमा काम लाग्ने देखिएको छ। र इन्टरप्रिनरसिपको कुरा गर्दा सुरेश राज शर्मा सरको हामीलाई म मास्टर्स जोइन गर्दाखेरि उहाँको वेलकम स्पिचमा नै भन्नुभएको थियो एज अ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट वी हेभ टु क्रिएट जब्स भन्नुहुन्थ्यो। आई रिमेम्बर द्याट। र हाम्रो कन्भोकेसनमा एपिजे अब्दुल कलाम पनि आउनु भएको थियो एन्ड ही ह्याड द्याट सेम लाइन। अब यसमा आई टक अबाउट वाट वी टच्ड। हामीले छोएको ठाउँ मात्र हामीले कुरा गरेका छौँ। सिमेन्ट, स्टिल, ब्रिक, हामीले नछोएको कामहरू इलेक्ट्रिक भेहिकल, मोटर भेहिकल एसेम्ब्ली होइन, जुन अहिले डिस्कसनमा चलिरहेको छ। भनौँ न एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, अस्ति भर्खर एकजना साथी आउनु भएको थियो बुटोलमा, हि वाज सेइङ जापानबाट रडारको एउटा कम्पोनेन्ट आउँछ अरे गियर होइन, त्यो गियर यहाँ उहाँले छोड्नुहुन्न अरे, अर्को रिप्लेसमेन्ट आउँछ। इट्स भेरी क्रिटिकल, वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। तर त्यो पनि त कास्टिङ भएर कहीँ मसिनिङ भएर आएको छ। त्यस्तो हाइली सोफिस्टिकेटेड चिजहरू पनि यहाँ बनाउन सकिन्छ इफ वी हेभ द्याट रिसर्च सेन्टर हियर इन नेपाल। सो एट लास्ट I'd like to welcome you all to the world of metal casting with unlimited opportunities and some challenges. Thank you so much, sir, for such an amazing and insightful presentation. As a mechanical engineering student myself, this particular topic is such an interesting and fascinating topic. So it is really a pleasant moment to hear from you, and I hope that the audience feel it too. Before getting into next segment, I would like to address Tara Pradhan ma'am, Biraj Pradhan sir, and the family of late Balram Pradhan sir, who are the donor of Balram Tara building, Junjai Energy Lab को आर्डरमा बन्दैछ। Welcome ma'am. We are so pleased to have you here.